وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں کئی اہم موضوعات ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اس سے بیان کیا ہے۔ جیسے طلاق کے مسئلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی، اسی طرح سے صفا مروہ سے متعلق باتیں آئیں، حج سے متعلق باتیں آئیں۔ اس بارے کی جو پہلی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس، انسانوں میں سے کچھ پاگل کہیں گے، انسانوں میں سے کچھ پاگل کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کے قبلے کو کیوں بدل دیا گیا، کس وجہ سے بدلا گیا؟ بات یہ ہے کہ جب ابتدائی دور تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فلسطین کے طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اس امید سے دیکھتے تھے کہ کوئی فرشتہ آئے، آ کر کے یہ بتائے کہ اب قبلہ تبدیل کر دیا ہے، اب نوا تقلب وجهك في السماء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہم نے دیکھا کہ آپ بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کر رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو عنقریب ایک ایسی قبلے کی طرف بتائیں گے، رہنمائی کریں گے جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں یہود اور نصارہ کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ یہودیوں کا اور ہمارا قبلہ سیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ امید لگا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید کہ آسمان سے فرشتہ اترے اور کہے کہ اب سے قبلہ بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہوگا تو کچھ پاگل لوگ یہ کہیں گے، کچھ سیقول السفہاء، سفہاء کا معنی ہوتا ہے کہ سفیہوں کی جمع ہے، سفیہوں کا معنی ہوتا ہے بیوقوف، پاگل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، کچھ پاگل لوگ اس دنیا کے ایسے ہیں جو کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کس چیز نے اپنا قبلہ تبدیل کرنے کے لیے کہہ دیا، کیوں انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا؟ بات یہ نہیں ہے کہ آدمی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حکم پر کتنا بہتر طریقے سے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پشچم کی طرف منہ کرو، پورب کی طرف منہ کرو، اتر کی طرف منہ کرو، دکن کی طرف منہ کرو، کدھر بھی منہ کرو، کہیں بھی منہ کرو، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظر من آمن باللہ، لیکن خیر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پڑھ رہے تھے، اب اللہ نے کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف
मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है कि पूरब की तरफ, कि पश्चिम की तरफ, कि उत्तर की तरफ, कि दक्षिण की तरफ, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्लाह जिधर मुंह करके नमाज पढ़े कहेगा हम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन हुक्म किसका होना चाहिए? अल्लाह का। यानी इंसान के अमल में बुनियाद क्या है? हुक्म इलाही, अल्लाह ताला का हुक्म। अब मैं आपको एक मिसाल देकर बात समझाना चाहता हूं कि अमल सेम हो लेकिन इंसान की नीयत बदल जाए तो क्या होता है। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग नमाज में सीने पर हाथ बांधते हैं, हम नमाज में रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रकूअ के ध्यान करते हैं। हर मतलब हदीस की बात कर रहा हूँ, है ना? यही सेम काम शवाफी भी करते हैं और जो अपने आप को शाफी कहते हैं, शवाफी करते हैं। दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? शाफी ये कह करके रफड़ करता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रफड़ किया था। तो उसकी बेस क्या हुई? अमल की बुनियाद क्या हुई? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक अहले हदीस जब अमल करता है तो ये कहता है मैं इसलिए रफड़ करता हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो उसकी बेस और बुनियाद क्या हुई? अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल दोनों से कोई फर्क नहीं अमल में, लेकिन उस अमल की बुनियाद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम पश्चिम की तरफ मुंह करो, पूरब की तरफ मुंह करो, उत्तर की तरफ मुंह करो, दक्षिण की तरफ मुंह करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे अमल की बुनियाद क्या है। तुम्हारे अमल की बुनियाद मन आमन बिल्लाह, बुनियाद क्या है? आपका ईमान। हमारे यहाँ समाज के लोग अगर इसी बात को समझ जाएं कि अमल की बुनियाद रिवायत है कि शरीयत है, शरीयत है, इतने दिन से चली आ रही अमाल है या किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर इसी बुनियादी मसले को हमारे समाज के लोग समझ जाएं तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, इख्तिलाफ वो भी खत्म हो जाएंगे। इंसान के ज़हन में सवाल हो सकता है कि इतने दिन से जो हो रहा है उसका क्या होगा। जब भी आप कभी सुन्नत के बारे में बताएंगे कि ये नबी की सुन्नत है, इसको अपनाना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। आज मैंने हाँ इतने दिन से चले आ रहा है, नया नया बदलाव लेके आ गया, यही कहते हैं ना, नया नया बदलाव लेके आ गया है। कितने दिन से चला आ रहा है, कितने दिन से चला आ रहा है? 100 साल, 200 साल, 300 साल। हदीस कितनी साल पुरानी है? 14 साल पुरानी। कौन सी हुई? जो सुन्नत रसूल है। ये अलग बात है कि तुम सुन्नत रसूल से जाहिल थे, तुम्हें पता नहीं था, तो सैयद सुबह तो पागल लोग तो यही कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? तो बुनियाद क्या है? शरीयत इस्लामिया, हुक्म इलाही, अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सवाल का और जवाब दिया आगे। यहूदियों ने कहा तुम पहले इधर मुंह करके नमाज पढ़ते थे, कभी इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, तो पहले वाली नमाज तुम्हारी क्या रिजेक्ट हो गई, कबूल नहीं हुई? उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, सारी नमाज दोहराओ तुम लोग। तो अल्लाह ताला ने कहा मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला उनके ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में नकल करके बताते हैं, इसका मतलब है ईमान ज़ाया नहीं करेगा, मतलब ईमान पे तो है, इनके पिछले अमाल अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल अमलु मिनल ईमान, अमल ये ईमान में डालेगा। अमल ईमान का एक हिस्सा है, अमल ईमान का एक पार्ट है। अमल नहीं है तो ईमान कमजोर है। तो मा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानहुम, अल्लाह ताला इनके पिछले नमाजों को बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह के पास अजर सवाब की कमी नहीं है, अल्लाह के पास बहुत ज्यादा अजर सवाब है। अल्लाह जितना चाहे जिसे चाहे नमाज दे,
یہاں ایک تیسرا نقطہ یہ دیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ ہی کے حکم سے ادھر منہ کیے تھے، اب اللہ کے حکم سے ادھر منہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے خانہ کعبہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، بس اس کی دیواریں، اس کی اینٹ، اس کے پتھر اور دیگر ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے کعبہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ کوئی کہے کعبے کے رب کی قسم تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی کہے کعبے کی قسم کہاں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس نقطے کو بھی سمجھایا قبلہ تبدیل کر کے کہ دیکھو قبلہ امپورٹنٹ نہیں ہے، قبلے کو تم سجدہ نہیں کرتے ہو، قبلے کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، بلکہ تم جس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے ایک صفت بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اگر سفر میں ہو اور اس کو قبلہ پتہ نہ چلے کدھر ہے تو جس طرف منہ چاہے ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جدھر منہ کر کے چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ دلاتا ہے کہ ہمارے لیے اہمیت اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی عبادت رکھتی ہے، نہ کہ وہ قبلہ۔ اگر قبلے کی عبادت مقصود ہوتی تو کہا جاتا ڈھونڈو، پتہ لگاؤ کہ ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا۔ آپ کوشش کیے نہیں کر سکے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جس طرف منہ کر کے چاہیں گے اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جدھر آپ منہ کر کے چاہیں گے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کیے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹرین نے ٹرن مان لیا، آپ کو قبلہ چینج ہو گیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کا قبلہ سے کرنا نہیں، آپ اسی نماز پڑھو۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تفطروا في ذمة الله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے، ہماری نماز مطلب کون سی نماز؟ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق نماز، ٹھیک ہے وہ تمہاری نماز ہے، وہ نبی کی نماز نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز وہ تمہاری نماز ہے، وہ نبی کی نماز نہیں ہے۔ فقہ شافعی کے مطابق نماز ٹھیک ہے تمہاری نماز ہے وہ۔ من صلی صلاتنا، اس کو عربی زبان میں منصوب بنظر الحافظ کہتے ہیں، یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے۔ اس کا معنی ہے من صلی کا صلاتنا، جو ویسے نماز پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، یعنی فقہ نبوی کے مطابق نماز، شریعت محمدی کے مطابق نماز، کس کے مطابق نماز؟ قرآن اور حدیث کے مطابق نماز۔ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے جیسے نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے؟ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ قبلہ اپنے سے چینج نہ کرے کہ ادھر چاہا ادھر منہ اٹھا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز قبلے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے منکر ہیں حدیثوں کے، وہ کہتے ہیں نماز کا معنی یہ تھوڑی ہے جو لوگ اٹھا پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھے کام مطلب نماز۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نماز قبلے سے جڑا ہوا ہے۔ واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کی۔ واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، یعنی گوشت کھایا۔ ماشاءاللہ کلکتے والوں کے لیے خوشخبری، گوشت کھانا یہ بھی حدیث میں ذکر ہے، اور یہ بھی مسلمان کی پہچان ہے۔ گوشت کھانا کس کی پہچان ہے؟ ہاں مسلمان کی پہچان ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کھانا چاہیے آدمی کو جتنا یہاں کے لوگ کھاتے ہیں۔
पानी नहीं तेल चढ़ाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा लोग तेल खाते हैं, है ना। तो बात चली थी हमारा ज़बीहा खाया, हमारा ज़बीहा खाया। वो हिंदुओं को खुश करने के लिए ये नहीं कहना चाहिए किसी गवर्नमेंट नहीं थी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। किसी को वाकई कोई परेशानी है तो ना खाए, किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है, बीमारी है तो ठीक है ना खाए। लेकिन मुसलमानों का ज़बीहा खाना ये मुसलमान की पहचान है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अकल ज़बीहतना, और हमारा ज़बीहा खाया, फ़ज़ालिकल मुस्लिमों, तो ये वो मुसलमान है लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूली, जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे है। मतलब जिसकी जान माल इज्जत आबरू को अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, उसमें कोई रखना न डाले, उसमें कोई हाथ न डाले, उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। फला तुफ़्सिदू फ़ी ज़िम्मतिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया उसमें तुम टांग मत अड़ाओ, उसमें हाथ मत डालो। तो यहाँ मालूम हुआ क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये मुसलमान की पहचान है। इसका मतलब दो बातें हो गई, एक क़िबले की अहमियत है, ऐसा नहीं कि चलो कोई क़िबले की अहमियत नहीं है, क़िबले की भी अहमियत है। नंबर दो, क़िबले की उतनी अहमियत नहीं है कि आदमी ये समझे कि क़िबले को हम सजदा कर रहे हैं, काबा को सजदा कर रहे हैं, लगा देगा। तीसरी बात, चौथी बात, क़िबले के बारे में बात आई है तो बता दें, क़िबले का एहतराम जरूरी है, लेकिन एहतराम वो जो शरीयत में हो। हमारे यहाँ लोग क़िबले की तरफ बैठ कर नहीं सोना चाहिए, क़िबले की तरफ बैठ कर नहीं बैठना चाहिए, ये सब एहतराम कुरान हदीस में नहीं है, ये लोगों ने अपने तरफ से कर लिया, बना लिया। क़िबले के एहतराम में दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, जब आदमी नमाज के हालत में हो तो क़िबले की तरफ मुंह करके नहीं थूकना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी को थूक आए नमाज में तो अपने कपड़े में थूक ले, टिश्यू पेपर रख ले, रुमाल रख ले, या अपने कपड़े में थूक ले, या तो फिर पुराने ज़माने में मिट्टी की मस्जिद होती थी, मस्जिद नहीं है, इसलिए वो हुक्म वहाँ पड़ता, पता चला यहाँ पे लोग गंदा करना शुरू की मस्जिद को, अपने बाएं पैर के नीचे थूके, वो मिट्टी की मस्जिद के लिए। आपको पता चला कब से कारपेट गंदा होना शुरू, मौलवी साहब बोले बाएं पैर के नीचे थूकना, वो मिट्टी की मस्जिदें होती थी, वो ज़मीन में भी जाया करता था, तो अपने बाएं पैर के पीछे थूके। वला यबसुकन्न क़िबला यदैहि, अपने चेहरे की तरफ मुंह करके ना थूके, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़िबले की जानता है। ये एक बात है। दूसरा, क़िबले की तरफ मुंह करके पेशाब पाखाना न करे, चाहे वो बंद कमरे में हो या खुले मैदान में हो। ये अलग बात है कि उलमा ने इख्तिलाफ किया, बंद कमरे में कर सकते हैं, लेकिन हदीस बहुत आम है कि क़िबले की तरफ मुंह करके या पीठ करके पेशाब पाखाना ना करे। वहाँ दीवार की कोई बात आई नहीं है, लिहाजा सेफ साइड क्या है, चाहे बंद कमरे में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, इंसान क़िबले की तरफ मुंह करके पेशाब पाखाना ना करे। ये क़िबले का एहतराम, इसका इंसान ख्याल रखे। अब इंसान जब क़िबले की बात कर ही रहा है तो ऐसी सूरत में एक बात और याद रखनी चाहिए, क्या है, मुसलमानों का क़िबला एक ही है। मुसलमान का कितना क़िबला है? हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्गों को क़िबला कहा जाता है, हुजूर क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह, हुजूर क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया। मैंने इनका नाम थोड़ा बदल के रखा है, अदामल्लाहु बिसातुहुमुल आलिया। अल्लाह इनके खाने का प्लेट लंबा कर दे, ये खाने के लिए सब चलता है इनका। क़िबला का माना जिधर रुख करके इबादत की जाती है। किसी इंसान को क़िबला कहना ये इनडायरेक्टली शिर्क का इर्तिकाब करना है। हमारे यहाँ जो है वो बिदअती लोग हुजूर क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह, हुजूर क़िबला हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातुहू ये लगा के घूमते हैं, हुजूर क़िबला किसी को भी क़िबला कह देते हैं। क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है, उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है। वो इमाम हुआ तो उसकी पीठ की तरफ मुँह करेगा, वो मुक़्तदी हुआ तो इमाम की पीठ उसकी तरफ होगा। तो किसी इंसान को क़िबला कहना ये इनडायरेक्टली किधर जाता है,
کوئی معمولی بات نہیں ہے، لہٰذا اس سے انسان پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ